جان سے پیارا پاکستان، آزادی کا جشن شایان شان۔ پاکستان کا 77واں یوم آزادی مبارک۔ ملک بھر میں آزادی کا جشن، پوری قوم ملی جوش و جذبے کے ساتھ یوم آزادی منا رہی ہے۔ کراچی سے گوادر، لاہور سے پشاور، آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان تک قومی پرچموں کی بہار۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وفاق میں 31 اور صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ نماز فجر میں ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ 12 بجتے ہی اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، ملتان سمیت ملک بھر میں آسمان جگمگا اٹھا۔ گریٹر اقبال پارک لاہور سمیت مختلف مقامات پر آتش بازی، شہریوں کا جوش و خروش دیدنی، سرکاری عمارتوں اور گھروں پر چراغاں۔ اور افواج کا باہمی اعتماد کلیدی رہا ہے۔ یاد رکھیں، نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ مضبوط رشتہ مشکل حالات میں ہماری قوت بن کر حوصلوں اور جذبوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ کوئی منفی قوت محبت کے اس رشتے کو کمزور نہیں کر سکتی۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب۔ کہا، دشمنوں کو واضح کر دوں، جنگ روایتی یا غیر روایتی، ہمارا جواب دردناک ہوگا۔ ہم ہمیشہ مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے۔ اس میں قوم اور افواج کا باہمی اعتماد کلیدی ہے۔ چند سال سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ نا اتفاقی ملک کو کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتی ہے۔ افواج پاکستان نے ملک کے اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے، کسی قیمت پر اپنی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، جس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسر پیکار ہیں۔ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردی کے فتنے کے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ ایسے فتنے کے بارے میں کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پختون بھائیوں نے جرت اور قربانیوں کی لازوال داستان رقم کی۔ بلوچستان بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے، افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغانستان فتنہ الخوارج کو برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دے۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی آئین ضرور اجازت دیتا ہے۔ آئین نے آزادی اظہار کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں چٹان کی طرح ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیریوں کو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی تعاون کا بھرپور یقین دلاتے ہیں۔ یوم آزادی پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شاندار آزادی پریڈ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سپاہ سالار نے پرچم کشائی کی۔ کیڈٹس کا ڈرل پریڈ کی مہارت کا مظاہرہ، شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم آزادی حق کے خود ارادیت کے لیے مسلمانوں کی تاریخی سیاسی جدوجہد کا نقطہ عروج ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا یوم آزادی پر پیغام۔ کہا، پرامن اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے پاکستان کا قیام تاریخ کا ایک بے مثل اور بے نظیر باب ہے۔ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ قوم کو بہت سی توقعات ہیں، عوامی امنگوں پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम आज़ादी पर आवाम को मुबारकबाद। पूरी कौम अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करती है। मुसल्लह अफवाज के मशकूर हैं जो हमारी सरहदों और खुद मुख्तारी की हिफाजत करते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार को सराहता हूँ। यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के बहन भाइयों को भी याद रखना है। अल्लाह के फजल व करम से मुल्क की मईशत इस्तेकाम की तरफ गामजन है। यौम आज़ादी के मौके पर कोयटा के नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब का इनेकाद। डिप्टी वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। फनकारों ने जौहर दिखाए, रिवायती मौसीकी और ढोल की थाप पर रक्स। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, बलूचिस्तान की तरक्की तरजीही एजेंडा है, महरूमियाँ दूर करेंगे। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी के मौके पर शानदार तकरीब का एहतमाम। कामरान टेसूरी ने 1000 पाउंड का केक काटा। पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का नौशहरा में आज़ादी जलसे से खिताब। बोले, 9 मई वालों ने खैबर पख्तूनख्वा को लहू लहान कर दिया। तुम बिगाड़ते रहो, हम संवारते रहेंगे। यौम आज़ादी पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 260 रुपये 96 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे कमी। फी लीटर कीमत 266 रुपये 7 पैसे हो गई। 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अरशद नदीम के वालिदैन को और अरशद नदीम को सलाम पेश करता, सलूट करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान को ये अजीम ये मर्तबा दिलवाया और इज़्ज़त दिलवाई। मैं अरशद नदीम को पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और आवाम की तरफ से 15 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड का ऐलान करता हूँ। एक यादगार मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि F9 और F10 के दरमियान जो सड़क है उसका नाम हमेशा के लिए अरशद नदीम रोड रखा जा रहा है। कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए इनामात की बारिश। वज़ीर आज़म का सिविल अवार्ड हिलाले इम्तियाज़ और 15 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। इस्लामाबाद में F9 और F10 के दरमियान सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब। जुना स्टेडियम इस्लामाबाद में अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस एकेडमी के क़याम का भी ऐलान। अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट के लिए भी 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। खिलाड़ियों की बहबूद और रिटायर्ड खिलाड़ियों के लिए 1 अरब रुपए के स्पोर्ट्स एंडोनमेंट फंड का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी सबके लिए मिसाल है। इनामी रकम पर टैक्स की कटौती नहीं होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब में FBR से शिकवा। कहा, टैक्स कटौती करने वाले भी यहाँ बैठे हैं, जिनसे टैक्स लेना है उनसे ये लेते नहीं। वज़ीर आज़म ने साबिक ओलंपियंस को भी खराज तहसीन पेश किया। कौमी हीरो अरशद नदीम स्टेट गेस्ट। मेहनत का सिला हो तो ऐसा, प्रोटोकॉल हो तो ऐसा। वज़ीर आज़म की दावत पर खुसूसी तैयारी में इस्लामाबाद लाया गया। वालिदा, बीवी, बच्चे, दीगर अहले खाना भी साथ आए। वफाकी वज़रा ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। सरकारी प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म हाउस पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद इस्तकबाल किया। अरशद नदीम के एजाज़ में शाया दिया। तकरीब में गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा, शहबाज शरीफ के हाथ का लगाया हुआ पौधा हूँ। इस कामयाबी के पीछे बड़ी मेहनत है। कौमी हीरो की नजरें अब आलमी रिकॉर्ड पर। कहा, आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहता था। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है और अगस्त का महीना था और मैं बड़ा खुश था कि अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा है। तो 14 अगस्त इस गोल्ड मेडल से इंशाल्लाह हम मनाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में आया हूँ और आप सब इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं
उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो गोल है मेरा वो ये है कि बस दुआ करते रहें, इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहें और अल्लाह ताला मुझे फ़िट रखे, से तंदुरुस्ती दे। मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब का जैवलिन किंग को ज़बरदस्त खिराज तहसीन मरियम नवाज़ की मियाँ चन्नू में अरशद नदीम के घर आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कौमी हीरो अरशद नदीम से मुलाकात, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। कौमी हीरो को ओलंपिक्स में मिलने वाला गोल्ड मेडल भी पहनाया, 10 करोड़ रुपए का चेक दिया, कीमती गाड़ी का तोहफा भी दिया। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अरशद नदीम की वालिदा से मुलाकात, गले लगा लिया, साथ बिठाया, मुबारकबाद दी। अरशद नदीम की बेटी से भी गुफ्तगू की, अहल खाना के साथ तस्वीर और सेल्फीज़ भी बनवाईं। मरियम नवाज़ ने कहा अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। मरियम नवाज का अरशद नदीम को 92.97 गाड़ी का नंबर तोहफा। अरशद नदीम के लिए मुनफरद नंबर प्लेट वाली गाड़ी गिफ्ट की। नंबर प्लेट पर अरशद नदीम का ओलंपिक्स जैवलिन थ्रो का रिकॉर्ड दर्ज। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी थी। गोल्ड मेडल जीतने के साथ ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी बनाया।